सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवनीत कौर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल जंडियाला गुरु तो सब का अज के वीडियो लैक्चर में स्वागत करती हूँ। सो अज का वीडियो लैक्चर जमात 9वीं साइंस विषय के पाठ नंबर 5 में रिलेटेड है, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर जीवन की मुढ़ली इकाई। सो आओ इसनों शुरू करते हैं। सो सब तो पहला आज के लैक्चर में असीं की सीखना है। इस लैसन दे विच असीं पढ़ांगे सैल की हुंदे हन, इन्हां दी खोज किसने अते किवें कीती सी, सैल थ्योरी की है, सैलां दे नंबर के आधार पर जीवन कितने वर्गां विच वंडिया गया है, सैल दे अंग किहड़े-किहड़े हन या सैल की संरचना की है, जिस दे अधीन असीं सैल मैम्ब्रेन अते सैल वॉल बारे पढ़ांगे। सो बहुता समा ना गवाउंदे हुए आओ इस लैक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहला सैल हुंदे की हन, सैल की हुंदे हन, इन्हां दी खोज किवें कीती गई सी। सो सैल दी डेफिनेशन की है, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। सो सैल असल विच हुंदे की हन, सैल साडी जिंदगी दी साडे जीवन दी एक मुढ़ली इकाई हन या फंडामेंटल यूनिट हन। सो मुढ़ली शब्द तो सानू कुछ तो क्लीयर हो रहा होगा, मुढ़ली दे विच मुढ़ शब्द आउंदा है। मुढ़ दा मतलब की है शुरुआत। सो सैल एक अजिही चीज़ है, अजिही संरचना है या अजिही रचना है जिस तो साडा मुढ़ होया है, जिस तो साडे शरीर की शुरुआत हुई है। ते यह साडे शरीर की रचना भी बनाते हैं ते कारज भी करते हैं। जिवें तुसीं इत्थे यह फोटो वेख रहे हो कि किवें यह पर्सन इट्टां नूं चिण के एक दीवार बना रहा है ते दीवारां जोड़ के इन्हें घर बना देना है। सो अगर मैं पूछां कि जिहड़ी यह दीवार बना रहा है उसकी मुढ़ली इकाई की है, बिल्कुल सही, इस दीवार की मुढ़ली इकाई की है, वो एक इट जिहड़ी यह जोड़ के इसनूं बना रहा है। बिल्कुल उसी तरीके नाल प्यारे विद्यार्थियों सैल की हुंदे हन, सैल साडी शरीर की मुढ़ली इकाई हैं जिन्हां नूं जोड़ के साडा पूरा शरीर बनिया होया है। सो इस डेफिनेशन नूं ये चीज़ क्लीयर करती है कि सैल जिहड़े नेगे साडे शरीर की मुढ़ली इकाई हैं। सो अगे क्वेश्चन राइज होता है सैलां की खोज अक्सर होई किवें। सैलां की खोज एक बहुत महान विज्ञानी जिन्हां दा नाम रॉबर्ट हुक सी 1665 ईस्वी दे विच इन्हां ने सैलां की खोज की ते जिहड़े इन्हां ने सैल जिहड़े खोजे सी वो अपने बनाए या स्वै निर्मित माइक्रोस्कोप राਹੀਂ खोजे सी। हुण देखो जिहड़े साडे कोल माइक्रोस्कोप अज दे जमाने विच अवेलेबल ने वो तां एडवांस ने, पर इन्हां दे समय विच इन्हां ने जिहड़ा स्वै निर्मित माइक्रोस्कोप सी या सूक्ष्मदर्शी सी उस दे राਹੀਂ सैलां नूं डिस्कवर कीता सी। सो इन्हां ने की कीता सी, कॉर्क सैल जिहड़े सी, कॉर्क दी एक बिल्कुल पतली काट लई सी। सो हुण तुहाडे माइंड विच क्वेश्चन आ रहा होगा कॉर्क की हुंदा है। देखो सारे जिहड़े अपने ट्रीज हुंदे ने उन्हां दा बार तुसीं देखिया होवेगा, जिहड़ा उहदा तना हुंदा है उहदे उत्ते एक छिलका हुंदा है, ठीक है। तो जिहड़े कॉर्क है वो उस बार्क का ही हिस्सा है, उसका ही एक अंग है जिस दे विचों जिहड़ा एक पतली काट ली गई सी ते उसनूं स्वै निर्मित माइक्रोस्कोप राਹੀਂ रॉबर्ट हुक ने वेख्या सी 1665 ईस्वी दे विच। सो जदों इन्हां ने माइक्रोस्कोप अंडर देखिया तां इन्हां नूं जिवें शहद की मक्खी दे छत्ते दे विच डब्बे बने हुंदे ने ना, बिल्कुल सैल उसे तरह दिखाई देते। सो एक कल्ला कल्ला डब्बा है, छोटा छोटा, इक्को जिहियां सारियां यूनिट्स ने ते हुक ने इन्हां नूं की कहा कि यह एक सैल है। सो इत्थों सानूं क्लीयर हो जाता है कि सैलां की जिहड़ी उत्पत्ति है या इन्हां दी डिस्कवरी पहली बार किवें हुई सी, कदों हुई सी ते किस दे थ्रू हुई सी। सो आओ अगे गल करते हाँ सैल थ्योरी की। हुण साडा अगला जिहड़ा टॉपिक है सैल थ्योरी। हुण देखो जदों रॉबर्ट हुक ने सैलां की खोज की तां लड़ीवार जिहड़ियां साडीआं डिस्कवरीज हुई, खोजां हुई, दो बहुत ही
ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਮੈਥਿਆਸ ਸ਼ੀਲਡਨ ਐਂਡ ਥੀਓਡੋਰ ਸ਼ਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡਨ ਐਂਡ ਸ਼ਵਾਨ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲੜੀਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਆਲ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਸੈਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਲਸ ਆਰ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ। ਸੈੱਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਨਿਊ ਸੈਲਸ ਆਰ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੈਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੇਜ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਜੀਵ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ। ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ। ਯੂਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਮਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਜੀਵ। ਸੋ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਉਹ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੀਵ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ, ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਕਾਈ ਹਨ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੈੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲ ਤਿਆਗ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮੀਬਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 5-7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਸੋ ਪੌਦੇ ਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਰਕਤ ਸੈੱਲ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਸੈੱਲ, ਸਪਰਮ, ਓਵਮ, ਨਰਵ ਸੈੱਲ, ਮਸਲ ਸੈੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਰਕਤ ਸੈੱਲ ਜਾਂ RBC ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਸੈੱਲਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ RBC, WBC, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਪਰਮ ਤੇ ਓਵਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ ਤੇ ਓਵਮ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲ ਸੈੱਲ ਕੀ ਨੇ? ਮਸਲ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸਲ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
साडे इंसानां दे विच, एनीमल्स दे विच, ह्यूमनस दे विच जिहड़ी बॉडी है एक तो ज़्यादा सैलां दी बनी है ते हर सैल कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। पर इत्थे असीं उही चीज़ की गल करनी है कि एक सैल जिहड़ा आ वो किवें दा स्ट्रक्चर बनाउंदा है ते वो स्ट्रक्चर किवें फंक्शन करदा है। देखो इत्थे तुहानूं जिहड़ी पिक नज़र आ रही है, सब तो पहला देखो जिहड़ा आपां पेशी सैल जिहदी एग्जाम्पल पढ़ी सी पिछली स्लाइड दे विच, एक पेशी सैल जदों अपना समूह बनाउंदा है, इक्को जिहे पेशी सैल जदों इकट्ठे हुंदे आ तां वो पेशी टिशू बनदा है। जिहड़ा वो टिशू है ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक मसल बनता है, तो वो मसल इत्थे किहड़ी मसल की गल की गई है, हार्ट मसल्स की। वो इकट्ठे होकर आर्टरीज, वेन्स, वो सारे इकट्ठे होकर की बना देंगे ने दिल। ठीक है, तो जिहड़ा दिल है वो अगे किहदे विच फंक्शन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम दे विच या साडी लहू-पीड़ प्रणाली दे विच। सो तुसीं देखिए कि एक सैल तो शुरुआत होके साडा पूरा एक सिस्टम बनता है, जिवें कि लहू-पीड़ प्रणाली जिहड़ी कि साडे शरीर लई इंपॉर्टेंट है। उस तरीके नाल हरेक टाइप का सैल है जिहड़ा वो अगे अगे सिस्टम्स बनाउण विच काम आउंदा है, जिहड़ा वख-वख फंक्शन परफॉर्म करता है। पर लहू-पीड़ प्रणाली वांगू साडी मल त्याग प्रणाली, साडी साह किरिया प्रणाली, साडी पाचन प्रणाली, ये भी इन्हां सैलां दे टिशू बनते हैं। फिर उस तो बाद ऑर्गनस बनते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, जिवें कि इत्थे दिखाया गया। सो हुण तक असीं जिहड़े सैल की गल कीती है, हुण असीं गल करांगे उसकी बनतर दी कि आखिर उस विच हुंदा की है। सो जिहड़े मेन 3 कंपोनेंट ने वो ने सैल वॉल ते सैल मैमब्रेन, जिसनूं असीं सैल कंध अते सैल भित्ति कहते हैं। दूसरा होंदा है केंद्रक, तीसरा है सैल ग्रंथ। अज के वीडियो लैक्चर विच असीं सैल वॉल अते सैल मैमब्रेन बारे पढ़ना है। देखो सैल वॉल ते सैल मैमब्रेन का कॉन्सैप्ट पढ़ने तो पहला मैं तुहानूं प्लांट ते एनीमल सैल बारे थोड़ी जी जानकारी देना चाहांगी। इनू बाद विच भी असीं पढ़ांगे ब्रॉड लैवल ते, पर एक ब्रीफ जी जानकारी तुहानूं देनी जरूरी है। देखो इत्थे प्लांट सैल ते एनीमल सैल दिखाया गया है। नाम तो पता लग रहा है कि प्लांट सैल ऑब्वियसली प्लांट का सैल है ते एनीमल सैल एनीमल्स का सैल है। दोनों के विच डिफरेंस की है, पर देखो एक उदाहरण तो शुरुआत करांगे असीं। साडे घर विच कच दीयां चीज़ां ने, ठीक है, या कोई क्रॉकरी है, जो तुसीं खरीद के लैके आउणे हां, सारे जानते हो कि वो एक थर्मोकोल की शीट दे विच हुंदे हन या थर्मोकोल के डब्बे विच हुंदे हन। अजिहा क्यों हुंदा है? तां तुहानूं पता है कि अजिहा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ां टुट सकदियां ने ते जिहड़ी थर्मोकोल है, थर्मोकोल के डब्बे उन्हां कच दीयां वस्तुओं या क्रॉकरी दीयां महंगियां आइटम नूं संभाल के रखते हैं वेयरिंग टेयरिंग तो। ठीक है, उहदे नाल झटका नहीं लगदा ते साडीआं चीज़ां नहीं टुटदियां। सो कुदरत जिहड़ी है वो साडे तो भी ज़्यादा इंटैलीजेंट ऑब्वियसली होगी, क्योंकि उसने सानूं बनाया है। तो कुदरत ने कुदरती रूप में जिहड़े पौधे या जानवर बनाए ने, एनीमल्स बनाए ने, उन्हां दे सैलां उत्पर एक परत चढ़ाई है ते जिहड़ी वो परत है वो उन्हां सैलां नूं बचा के रखती है, स्ट्रॉन्ग बनाउंदी है। हुण प्लांट सैल ते एनीमल सैल, अगर सैल है तो उहदे आले दुआले एक कवरिंग तो जरूर होगी। जिहड़ी प्लांट सैल ते एनीमल सैल दोनों दे विच कॉमन कवरिंग है, दोनों सैलां दे उपरली लेयर है, वो है प्लाज्मा मैम्ब्रेन। सो भावें प्लांट सैल होवे भावें एनीमल सैल होवे, दोनों दे विच एक कवरिंग जरूर है, सैल मैम्ब्रेन या प्लाज्मा मैम्ब्रेन। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा मेन डिफरेंस है दोनों दे विच वो है कि प्लांट सैल दे विच कुदरत वालों ही एक लेयर जिहड़ी है प्रोटैक्शन की वो ज़्यादा दी गई है। तो वो लेयर किहड़ी है विद्यार्थियों? प्लाज्मा मैम्ब्रेन के उपर एक लेयर होर हुंदी है जिहड़ी है सैल वॉल। सैल वॉल है जिहड़ी वो एनीमल सैल दे विच नहीं हुंदी, जंतु सैल दे विच नहीं हुंदी, पर प्लांट सैल दे विच हुंदी है। हुण तुहाडे माइंड च आ रहा होवेगा कि प्लांट्स नूं कुदरत ने 2 कवरिंग्स क्यों दित्तियां? देखो जिहड़े रुख ने, पौधे ने, प्लांट्स के सैल ने, वो किन्ने तरह के मौसम अपने उपर हंडाउंदे ने, मीह, हनेरियां, झक्खड़, तूफान, गर्मी का वाधा घाटा, नमी का वाधा घाटा। सो किन्ने ही अलग अलग आप कह सकते हैं वेरीएशन के विचों दी लंघदे हैं, पर ये फिर भी अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहते हैं, वाधे फुलते रहते हैं। उसका कारण यही है कि इन्हां दे सैल जिहड़े ने उन्हां उत्ते डबल कोटिंग हुई हुई है, डबल लेयरिंग हुई हुई है।
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੀ ਵੀਅਰਿੰਗ ਟੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਟੈਕਟ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੋਟੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਤਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਠੋਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਤੇ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈੱਲ ਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੌਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਵੈ-ਪੋਸ਼ੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨਾਲ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਇੱਕ ਵਰਣਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਗੋਲਜਾਈ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਕਿਊਲ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੈਕਿਊਲਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜਰ ਵੈਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲਰ ਵੈਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਕ। ਕੇਂਦਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਟ, ਵੇਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰਕ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੂਜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਨਰ ਮੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸੈੱਲ ਵਾਲ। ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਲਿਵਿੰਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਸ਼ੇਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, which is endocytosis in amoeba ਜਾਂ ਅਮੀਬਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਗ੍ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੀਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਲਸ ਫੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਟੋਪੋਡੀਆ, ਆਭਾਸੀ ਪੈਰ। ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਭਾਸੀ ਪੈਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਇਨਗਲਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ
ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਬਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਗਲਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। फोर्थ पॉइंट से ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਫਾਈਨ ਪੋਰਸ। ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੁਣਨਯੋਗ ਮੁਸਾਮਦਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟਮੈਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੇਟ ਕੀਪਰਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਾਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਇਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੈਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਊਗੀ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਔਸਮੋਸਿਸ। ਔਸਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਟਸ ਨੇ, ਆਇਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮੋਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਰਣ ਜਾਂ ਆਸਮੋਸਿਸ। ਆਸਮੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਮੋਸਿਸ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ, ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਐਂਡ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰ, ਹਾਈਪੋ ਜਾਂ ਆਈਸੋ ਵਰਡ ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ, ਹਾਈਪੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ, ਆਈਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ। ਟੋਨਿਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਸੰਘਣਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਣਤਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸੋਲਿਊਟ। ਹੁਣ ਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਵਾਂ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਘੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਲਵੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਮਕ ਘੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਲਿਊਟ। ਅਗਰ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ। ਅਗਰ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹਾਈਪਰ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸੋਲਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਸਮੋਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਆਸਮੋਸਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਰਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 2 ਬੀਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਡਿਸਟਿਲ ਵਾਟਰ, ਦੂਜੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ? ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਗੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਨਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸੌਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੌਗੀ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋਲ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਹੈ ਤਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੰਘਣ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਸੌਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਪਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਸਮੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਲ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁਲਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦਾ। ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਕਵਰ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜਿਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਪਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਮੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੀਏਬਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦੀ। ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਠੋਰਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਨਮੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੀ ਨੇ, ਕਠੋਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ। देखो वर्ड तो पता लग रहा है, प्लाज्मो का मतलब है प्लाज्मा मैम्ब्रेन ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ है, लाइसिस का मतलब टुटना। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ, ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ, ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ। देखो हाइपरटोनिक का मतलब पढ़ चुके हैं ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ, ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਘਣਤਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਲਿਊਟ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰਜਿਡਿਟੀ। ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈਪੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਪੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਸੋਲਿਊਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਪਾਣੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਜਿਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵਾਸ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੌਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ 1665 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ
ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਮੀਬਾ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ, ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ। ਹੁਣ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਓਸਮੋਸਿਸ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਓਸਮੋਸਿਸ। ਫਿਫਥ ਆ ਗਿਆ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੈ? ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।